تعيش كل يذهب هباء بلا صلاة. فالصلاة هي الأساس. فلا تقول لي لا مسلم بالبطاقة ولا مسلم بالهوية ولا غيرها ولا غيرها. كون إن أهلك يضيقون عليك، يستفزونك، يفعلون لك ما يفعلون، هذه ليست حجة. هم طبعا ظالمون إذا كانوا يفعلون ذلك بالفعل، ظالمون آثمون، يحاسبون عند الله عز وجل، يحاسبون أمام الله تبارك وتعالى. والسخرية من الملتزم أو من الملتزمة أعظم ذنبا من السخرية العامة. يعني الله سبحانه وتعالى أصلا نهى عن السخرية من المؤمنين بشكل عام، يعني قال لا يسخر قوم من قوم، نهى عن السخرية بصفة عامة. فكيف بمن يسخر ممن هو دخل في الالتزام، بدأ ملتزما أو التزمت، لبست نقاب، لبست نقاب، خيمة لبستي ولا مش عارف، خيمة إن شاء الله ندخلوا لها وانت ميت على طاعة الله عز وجل وحسن الخاتمة طبعا، ويهديك الله عز وجل يا من تسخر. ولا مثلا واحد أطلق لحيته، عصات مكنسة، اللي يقول هذا هو اللي محتاج عصات مكنسة يشلط بيها عشان يتأدب وما يسخرش من شيء كان يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. اللحية يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين اللحية للرجال، انت ليش من مزعوج؟ اللحية للرجال. يعني في رواية تنسب للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت يعني سبحان من زين وجوه الرجال باللحى. انت عندك مشكلة، عندك كذا، اذهب عالج، ما تسخرش من الذين عندهم لحية. المشكلة لو طلع واحد مغني راب ولا قدوة فاسدة وأطلق لحيته، الجميع سيقلده، الجميع سيقلده أو الغالبية سيقلدونه. لكن إذا قلدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحية يبدأ في السخرية والاستهزاء وكذا. لكن إذا فعلها مغني راب ولا قدوة سيئة ولا كذا، مباشرة أول ما طلعت هذه حلاقة القزع، هذه الفترة الماضية حلاقة معينة حلقها واحد يهودي، معظم الشباب قلدوه، معظمهم قلدوه مع الأسف الشديد. فبالتالي أنا أنصح كل من هو في طريق الالتزام أو من التزم الآن ووجد في المجتمع سخرية واستهزاء، اثبت ولا تهتز. فهؤلاء شياطين إنس الذين يسخرون من الملتزمين والمتدينين، هؤلاء شياطين إنس. أيوة، أنت تظن أن الشياطين مجرد شياطين جنية مخفية؟ لا لا لا، ممكن يكون شيطان جزاك الله خيرا يا أخي الكريم الأخ عمر، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فالشياطين يا أخوانا في شياطين إنس وفي شياطين جن، وشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، لأن الشيطان الإنسي قد يكون صاحبك، قد يكون قريبك، قد تكون صديقتك. شياطين الإنس بشر زيك زيهم، لكن يفعلون أفعال الشيطان، وكلاء الشيطان على الأرض. واحدة تاب الله عز وجل عليها مثلا ولبست حجاب، تجيها صديقتها الشيطانة الإنسية، ليش تحجبتي؟ تخفين جمالك وكذا. هذا شيطان، هذه شيطانة، هذه شيطانة. فبالتالي على المؤمن أن يكون ثابتا في الأزمات وفي التضييقات. أنا أدرك تماما أن مجتمعاتنا مع الأسف الشديد تسخر من الملتزمين، أنا أدرك ذلك تماما، لكن لا ينبغي أن نهتز بمجرد أن واحد يسخر منا. إذا التزمنا وتدينا نضعف مباشرة. إذا نحن ضعفنا سنترك الطريق لمن؟ سنترك الطريق للتافهين. ينبغي على المؤمن ألا يكون عرضة للاستفزاز. ترى كلنا متعرضين للاستفزاز. أنتم مش شايفين الملحدين والنصارى في التعليقات وكذا كيف يحاولون أن يستفزوني بشتى الطرق؟ وطبعا الهدف من هذه التعليقات كلها هو قتلي معنويا أولا. فأنا بصراحة تأثرت لدرجة أني يعني بعد ما شفت تعليقات الملحدين والنصارى والمتربصين
هم يحاولوا يقتلوني معنويا. تخيلوا يا إخوة، تأثرت جدا جدا، لدرجة حاب أقول لهم طز فيكم. تخيلوا، يعني من كثر التأثر حاب أقول لهم هذه الكلمة يعني. فعلى المؤمن أن يثبت ولا يلتفت إلى هؤلاء الشرذمة أبدا. سخروا منك، فعلوا ما فعلوا، استمر في طريقك، لأنك أنت تتعامل مع الله عز وجل مش مع هؤلاء. أنت لما لبست النقاب وسخروا منك، أنت لبست النقاب عشان يرضوا عنك، ولا لبستيه عشان يرضى عنك الله سبحانه وتعالى؟ يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. أنت تحجبت لأجل أن يرضى عنك الله سبحانه وتعالى، وليس هؤلاء. والله هؤلاء لو صرت لهم ملاكا بأجنحة لن يرضوا عنك. البشر هؤلاء لو صرت ملاكا أو صرت ملاكا بأجنحة لن يرضوا عنك. اتطلقتي، اتزوجتي، عزبة، أنجبتي، ما أنجبتي، متي، عشتي، ماش حتخلصي ولا تخلص من كلامهم. لذلك ينبغي على المؤمن أن يمضي في طريقه ولا يلتفت إلى هؤلاء أبدا. التزمت، استمر في التزامك، لأن الالتزام في هذا الزمان صعب جدا. يعني أنا لو قلت لك في زمن الصحابة كل يعني المجتمع كله تقريبا ملتزم، صار الحالات الشاذة هي اللي مش ملتزمة. الآن العكس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على الجمر. انت شوف الجمرة، تحط جمرة في يدك وتقبض عليها هكذا، شوف كمية العذاب اللي تتعذبها، صح ولا لا؟ هو هذا الذي نشعر. هجوم على الدين من جميع النواحي، شهوات، ملذات، تضييق الحلال، تسهيل الحرام، تضييق في الرزق الحلال، تسهيل الرزق الحرام. يعني جمرة ماسكها بالفعل في يدك، لكن أنت ممدوح بنص النبي صلى الله عليه وسلم، شجعك أن تثبت. وتراها دنيا، هي كم حنعيش فيها؟ 30 سنة 40 سنة وخلاص متوكلين بعدها. فلنعيشها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا نلتفت إلى كلام التافهين والمحبطين إطلاقا. نتحملها هالكم سنة وبعدها ننتقل إلى دار الآخرة إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. نأخذ اتصال آخر. جزاك الله خيرا يا شيخ. آمين. نحن آخر شيء أخذنا أخت ولا أخ يا شيخنا؟ أخت. إن شاء الله. تفضل يا عبد الرزاق، عنده شبهة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ايوه، اللهم صل على سيدنا محمد. انا كان عندي شبهة تفضل. اللهم اني ابرأ منك مما فعل خالد. الرسول حينما ذهب خالد وقالوا القوم اللي راح يدعون للإسلام 6 كلمة قالوها، فهو راح وحاربهم. هل هالشيء يعني فيه يعني إجبار للإسلام؟ يعني هو نقولوا ما مبنى الأسلم لأن أسلموا بس هو ما فهم عليهم، بعدين هن راحوا حاربهم. وأيضا بس الرسول صلى الله عليه وسلم. بس لحظة شوي. الفعل هذا الذي فعله سيدنا خالد رضي الله عنه وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم تبرأ من هذا الفعل؟ تبرأ منه، ولكن لماذا لن يعاقبه؟ هو هذه أشد عقوبة. اسمعني، هذه أشد عقوبة أن يبرأ من الفعل. طبعا هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبرأ من سيدنا خالد رضي الله عنه، لكنه تبرأ من الفعل. هذا أولا، هذه عقوبة أصلا شديدة أساسا، أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان. هذه عقوبة شديدة. تخيل يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا ستشعر في داخلك؟ هذا أولا. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب سيدنا خالد بن الوليد على ذلك لأن سيدنا خالد لم يكن يعلم بالأمر واجتهد اجتهادا خاطئا، فهو لم يكن متعمدا للفعل ولم يكن يعلم أن هذا الفعل ممنوع. فبمجرد أن علم أن هذا الفعل يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم
لم يتكرر منه. فبالتالي عادي وارد جدا سيدنا خالد بشر، والصحابة نحن ليسوا معصومين عندنا في الإسلام، قد يصدر منهم أخطاء. مثلا لما سيدنا علي رضي الله عنه أخطأ وأحرق المرتدين، فجاء سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ونبهه، قال له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبالتالي يعني ابن عباس رضي الله عنه حين نبه هنا عليا رضي الله تعالى عنه انتبه لهذا الخطأ ولم يكرره. تمام. ثواني بس شوي. ماشي يا شيخ، أنا عندي سؤال تاني عن الوضوء. طب لحظة بس شوي. يا أخ عبد الرزاق سؤال واحد يا أخي عشان ناخذ وضوء كذا هذه فتاة، يعني نحن اللي نخليها الموضوع الشبهات، لأن في ناس عندهم لا هو بس يعني موضوع سريع. هو موضوع سريع، يعني أنا جروحت إيدي وحط عليهم ضمادة. أخذنا من كل الأخوة اتصال واحد، الله يجزيك الخير، طول بالك واهدأ، فما يصير يعني منك ناخذ سؤالين ومن غيرك سؤال، فهذا غير عدل. الله المستعان. طيب ناخذ اتصال آخر. يا أخوة الشير جدا جدا ضعيف، 6000 شير لحد هلا، والله حرام. شو شدونا شير يا أخوة، الله المستعان. تفضل يا أخ أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك ضعيف يا أخي. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شيخ عندي سؤال عن صلاة التراويح. أنا هون مقيم في تركيا وبيصلوا صلاة التراويح. يا أخي والله أنت قاعد في أعماق البحار أم ماذا؟ شيل السماعات. اكرم. سؤالي هو عندنا بصلاة التراويح هون بتركيا أنت ما شلتش السماعات على فكرة. شلتها والله. هذا صوت سماعات، هذا كيف شلتها؟ والله شلتها. شلون شلته والنفس القريب من الميكروفون؟ عارف أنا والله. في الميكروفون هاتي ما بيسمع السوا مشان هيك. طيب ماذا صلاة التراويح ماذا؟ صلاة التراويح 4 ركعة هون بيصلوها في تركيا، يعني بيصلوها 4 ركعة، مو ركعتين. ايه عادي ما فيش بأس في ذلك. نعم هذا ورد عن الأحناف، يعني انه عادي ماشيين ممكن بالمذهب الحنفي يعني. ايه بيعملوها تشهدين وليس تشهد واحد. ايه نعم أعلم ذلك، هو هذا وارد عن الأحناف. ماشي جزاك الله. صلاة التراويح يعني حتى إن أردت أن تصليها في البيت وتقرأ القرآن وأنت في البيت جائزة، لكن طبعا الأفضل إذا وجدت مسجدا يعني الروحانيات الأكثر وكذا قد يعني تكون في المسجد، لكن هي صلاتها حتى في البيت جائزة. ماشي بارك الله فيك شيخ. وإياكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شركاتكم يا إخوة والقادر على تحقيق الأهداف حتى نصل للتوب 1. نحن الآن في الترتيب السابع، ونشد الهمة مع بعضنا. جزاكم الله خير الجزاء. تفضلي. اسمها حبوبة، يا الله المستعان. تفضلي يا أختي. خذ اتصال آخر. تفضلي يا أخت روان. يا روان أرسلت لك. طيب ناخذ اتصال آخر. دائما تتأخر الأخوات، الله المستعان والله. الله المستعان والله. تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي سؤال واحد، بما أنني كنقيم في دولة ألمانيا، بالنسبة لي كاينة في مدينة صغيرة وما عنديش معارف، والمسجد حتى هو بعيد عليا،
عندي سؤال فقط، هو أنني فاش يأذن وقت الأذان منزلة غير عندي تطبيق بالأذان، واش يجوز أنني نتبع على هذا التطبيق اللي يعطي الوقت ديال الصلاة؟ طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هذا البرنامج موثوقا ويعني يأتي بالمواعيد بشكل صحيح فيجوز اتباع هذا البرنامج، لا إشكال في ذلك، لكن تأكدي من موثوقية هذا البرنامج. يلا ناخذ اتصال أخير. يا الله، الافطار عندك قرب يا شيخ؟ إن شاء الله. نفس توقيتي تقريبا، انا بعد نصف ساعة تقريبا يقدم. تفضل يا اخ خليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مو أخبارك طيب؟ الحمد لله بخير حال. تفضل. معك خليل من سلطنة عمان. حياك الله. يا شيخي أنا ما عندي أي سؤال، بس حبيت أشكرك وأشكر الأخوة الموجودين، جزاكم الله الخير على هذا البرنامج، والله يطول في عمركم والله ينصركم يا رب العالمين. صراحة أنا متابعينك إلى الفجر، والحين والله ليه يعني بالفجر إلى الفجر أتابعك، وأصير أصلي صلاة الفجر وأرجع أتابعك مرة ثانية، لأنه فارق التوقيت يختلف عنكم. ما شاء الله. نسأل الله بعد الحين عندنا صلاة التراويح، فأنا أتمنيت إني والله الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله إني دخلت عندك، بس حبيت أشكرك جدا جدا على هذا البرنامج، والله ينصرك على أعدائك ويطول الله بعمرك أنت والمتابعين واللي معاك في المجموعة، ويكثر الله من خيركم يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. مشكور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله. طيب طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلقاكم إن شاء الله تعالى الساعة 1 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. دمتم في أمان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي آدم. جزاك الله خيرا يا شيخ، وافطارا شهيا إن شاء الله. السلام عليكم. آمين وإياك. Ces articles et donc le panier est perdu. Ok les filles. Allez les filles, est-ce que je repasse la même Ah ok, il n'y a pas de souci Oscar, t'inquiète. Faut bien régler les refs, hein. On met pas beaucoup de temps, mais c'est très rapide à faire. C'est très rapide. S'il y a d'autres choses qui te plaisent pendant le live, t'inquiète pas, tu règles qu'une seule fois les frais de port. Ok. Tu as dit rose au lieu du jaune pastel. Ah mince. Ah les filles, moi ça y est, c'est fin de journée là, je commence à bégayer. Live depuis ce matin, ça y est hein. Donc j'ai jaune et j'ai rose, j'ai les deux les filles. Merci pour les suivis Oscar, merci beaucoup. Les filles, pour l'article à 5 €, c'est au choix. Soit je repasse la paire de baskets qu'on a passé juste avant et vous retentez votre chance pour celles qui ne l'ont pas eu. Soit je passe une nouvelle paire. Dites-moi. C'est un vote les filles, c'est un vote. Ce sera une paire à 5 € les filles, donc dites-moi. C'est une paire à 5 €, donc dites-moi. Il y a soit celle-ci qu'on a passée à 5 € juste avant, donc pour celles qui n'ont pas eu la chance, soit on repasse celle-ci, soit on passe une nouvelle paire. Bonjour, excusez-moi, je viens de tomber sur un TikTok que vous venez de poster. Oui, Oriane, dis-moi. Oscar, il faut que tu ailles voir la vidéo qui est épinglée, la toute première vidéo. La toute première vidéo Oscar qui est épinglée, tu as tout expliqué dedans pour valider. Oriane, le haut turquoise, celui-ci Oriane, celui-ci. Avec plaisir Oriane. Le petit pull que j'ai mis juste avant dans la vidéo, c'est celui-ci. Il est taille unique d'un 34-36 jusqu'à un 48. Donc celui-ci franchement pour toute taille, hein, celui-ci il convient. Et il est à 15 seulement. 15 seulement ma belle Oriane. 15 seulement celui-ci, c'est notre dernier. Donc si tu le veux, tu me dis JP. Et puis c'est pour toi.
Très très beau. Il est magnifique, hein. Franchement, il est magnifique. Il nous reste aussi du jaune et du rose, au cas où. Bah, ceux que j'ai mis sur la vidéo, c'est les 3 derniers en fait. Là, on est dans les couleurs pastel, les filles, canon. Hein. Canon, canon. Donc, tu me dis JP avec la couleur, s'il t'intéresse, il est à 15 € seulement. 15 € seulement, on est vraiment sur un pull manche courte, enfin manche, voilà, comme sur la vidéo, hein, manche moitié-moitié du bras. Et pour la demi-saison, c'est juste parfait. Voilà, voilà. C'est bon pour toi, Oriane? Sinon, tu me dis. Si tu veux que je le repasse, tu me le dis, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Les filles, vous me répondez pas, la paire de chaussures, est-ce que je mets une nouvelle paire à 5 € ou est-ce que je mets la paire d'avant? Dites-moi, répondez-moi les filles. Ça, on parle d'un article à 5 €, normalement on me répond là. Hein. Allez les filles, on me répond s'il vous plaît. Non, ça va, merci, je verrai plus tard avec le craquage de fin de mois. Il n'y a pas de problème, Oriane, il n'y a pas. C'est quoi ces chaussures? Sonia, on est sur l'article à 5 €. Donc, pour te donner un petit peu comment ça fonctionne, vu que vous avez bien liké les filles, pour vous remercier. Bonjour, j'adore ton haut, merci beaucoup, merci beaucoup. Le haut que je porte les filles, il est à 16 au cas où, j'ai même pas eu le temps de le proposer, je vous le présente juste après, j'ai d'autres coloris les filles. Pour l'article à 5 €, donc en fait je présente un article, là en gros c'est une paire de chaussures à 5 €. La première qui dit JP avec sa taille, c'est pour elle. Voilà, c'est pour vous remercier. Donc juste avant, j'ai présenté une petite paire de tennis. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. Donc, est-ce que je repasse celle-ci pour retenter votre chance, les filles, parce que c'est le premier JP qui compte, ou est-ce que je passe une nouvelle paire? Dites-moi, les filles. Là, normalement, j'ai du monde. Hein. Là, normalement, j'ai du monde qui me répond, les filles. Hein. C'est pas normal. Non pour moi. Oui, repasse. Ok. 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 Là, j'ai 1-1. 1-1. Oui. Ok. 2-1. Donc oui, je repasse la paire. Oui. Oui, je repasse la paire. Est-ce que j'ai un quatrième? Oui. Nouvelle. 2. Oui, on veut bien. 4. Allez, on va à 5, 5. Allez, je repasse la paire, les filles. Pour celles qui n'ont pas eu la paire, les filles, je repasse la paire qu'on a passée avant. Attention, je n'ai plus de taille 36, les filles. Vous voulez pas que je joue, c'est pour ça. Ma pauvre Edith. Ma pauvre Edith. Demain, il y aura d'autres objectifs, hein, les filles. Hein. Demain, il y aura d'autres objectifs, d'autres choses. Hein. Moi, parce qu'elle... Non, elle voulait une autre paire. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Demain, on repasse... Edith, demain, on refait un objectif avec une autre paire de chaussures. Ça te va, Edith? Je crois que je vais finir par les acheter, mes bottes. Ah, les bottes marron? Tu parles des bottes choco, Edith? C'est celle-ci? Les bottes choco qu'on avait passées en article à 5? Oui, et bah tu sais quoi, Edith? Est-ce que demain après-midi tu es là? Est-ce que demain après-midi tu es là? On les présentera en objectif. Par contre, va falloir être taquet, Edith. Hein. Attention. Va falloir être taquet. Un peu. Donc demain après-midi, Edith, voilà, soit au taquet, on va mettre un objectif dans la journée, je sais pas à quelle heure, hein, je sais pas, soit avec nous, tu retenteras ta chance. Allez les filles, c'est parti. Donc attention, tant que j'ai pas dit top, je ne prends pas les JP en compte. Donc là, je vais représenter la paire de tennis à 5 €. Bien me dire JP avec sa taille à partir du moment où j'ai dit top. Avant, je ne prends pas les JP en compte pour de l'équité pour tout le monde. Ok les filles? Donc c'est parti, je vous montre la paire. On me dit bien JP avec sa taille les filles. JP avec sa taille, on est sur une petite paire de tennis. Petite paire de tennis. Donc là, on a toutes les tailles du 37 normalement ou 41 normalement. Après, à vérifier, on vérifie la taille les filles. À vos top, JP, c'est parti les filles. La première qui me dit JP, c'est pour elle. La première qui me dit JP. Fadila, tu l'as déjà? Virginie. Fadila, tu l'as déjà toi celle-ci? Tu l'as déjà, je peux pas faire gagner deux fois ma Fadila, tu comprends? Faut que je laisse la chance aux autres un petit peu. Tu me comprends Fadila au fond? Allez, c'est parti pour Virginie du coup, en 38. Tu veux que je te confirme si j'ai la taille? Ouais, je veux bien que tu me confirmes, normalement c'est bon. Je suis désolée Fadila, je suis désolée, je fais quand même jouer tout le monde, sinon après je peux pas faire gagner. T'as dit la première fois tout à l'heure là. Peut-être demain Fadila, peut-être demain si tu reviens. Je sais pas si ma carte passera, sinon j'aurais craqué en 39. Elles sont mimes. Elles sont jolies, hein. Elles sont jolies.
Je plaisante, il n'y a pas de souci, Fadila, mais je savais qu'il n'y avait pas de souci. Mais voilà. Virginie, c'est bon? Il y a 38, c'est ça? Alors attends, hop. Virginie, tu as la rêve 414. Virginie 414. Virginie 414 en taille 38. Virginie 414. Virginie 414. Ouais, 414 et ça te fait 5, ma belle. Je l'aurais laissé, j'en doute pas, Fadila, j'en doute pas. Hein, j'essaie vraiment de faire plaisir à tout le monde du mieux qu'on peut, les filles. Hein. Franchement, voilà, si on pouvait faire plus, les filles, on ferait plus. On fait à notre niveau, voilà, on essaie de vous faire plaisir. Franchement, vous êtes toujours au top en live, donc voilà. Ok, les filles. 414, Virginie. Yes. Yes. Les filles, j'en profite quand même. Moi, je veux ton pull. Alors, mon pull, les filles, mon pull, on est sur un t-shirt manche longue. Entre le t-shirt et le pull, on est sur de la maille très serrée. Il est hyper doux. Franchement, il est canon, celui-ci. Les filles, c'est une taille unique d'un 36 jusqu'à un bon 48. Florine le porte aussi. Donc là, franchement, celui-ci, vous pouvez y aller, que vous fassiez de la taille 36 à la taille 48, les filles. Pour le petit haut, vous pouvez y aller. Là, je l'ai rentré dans le pantalon, les filles. Mais franchement, vous pouvez le porter hors du pantalon. C'est comme vous voulez, hein, franchement. Super sympa. Donc pour celui-ci, j'ai plusieurs couleurs, les filles. Il y a Florine qui le porte en kaki. Florine, tu fais une taille 48, les filles. Les filles sur une taille 48, je vous porte le kaki, les filles sur une taille 48. Et ça va jusqu'à une taille 48, Ouais. 50, les filles. Ah, celui-ci, on est sur un t-shirt 50, manche longue. Ouais. Il est à 16 € seulement, les filles. On en a un par couleur, comme d'habitude. Donc, les premières qui disent JP avec la couleur, c'est pour vous, les filles. Donc, on va avoir le bleu jean. On va avoir le kaki. C'est écrit quoi? C'est à l'envers. C'est marqué C'est écrit j'adore. J'adore. C'est écrit Les j'adore. filles, on est sur de la bonne matière, hein. 65% de viscose, 15% d'angora et 20% de laine. Je sais pas ce que j'ai avec les matières, les filles, en ce moment, mais ouais, franchement, tout doux. Voilà, tout est doux. Hein. Là, on est sur des matières. Donc les filles jusqu'à une taille 48-50, Ouais. 16 € seulement, le petit pull fin. On est entre le petit pull et le t-shirt, les filles. Petit pull et t-shirt, col V, mais on est sur un bon col V, hein. Là ça Ouais. on voit rien, les Ah filles. oui, non, franchement. Dire. Oh là là. Oh là là, me fais pas dire des trucs comme ça, je vais être virée là. En plus, je lis, moi. Voilà. Alors, c'est marqué j'adore, les filles. Vous avez la ref, je peux pas la dire à haute voix, j'ai pas le droit. Mais vous l'avez en commentaire. Ok, mais vous l'avez en commentaire. Les filles, on a le kaki à 16 €, taille unique d'un 36 jusqu'à un 48. Vous avez le bleu jean. T'inquiète, pas de soucis, Mimoun, pas de soucis. Ensuite, on va avoir le blanc, les filles. Le blanc, il est canon, les filles. Hein. Blanc. On va avoir le rouge, rouge bordeaux, les filles. Hein. Rouge, c'est un joli rouge, hein, celui-ci. Et on va avoir le rose poudré, les filles. À 16 seulement, on me dit JP avec sa taille. On est sur un t-shirt à manches longues, les filles. À la limite du petit pull très léger. Franchement, à la limite du petit pull très léger. On est sur des très très belles matières. Viscose, angora. Franchement, là, c'est des très très belles matières. À 16 seulement, taille unique d'un 36 jusqu'à un bon 48, les filles. C'est ok. Donc, si vous faites entre le 36 et le 48, vous mettez ça avec un jean, les filles. Jean que j'ai mis en début de live ou avec un jean clair. Franchement, c'est canon, les filles. Hein. Le bleu jean comme ça et toutes les autres couleurs. Donc on a du rose clair, on a du rouge, on a du blanc et on a du kaki, les filles. On me dit JP avec sa couleur et c'est pour vous. Est-ce que j'ai des JP, les filles, ou est-ce qu'on finit le live comme ça puisqu'on va devoir couper, les filles? On va devoir couper le live. Donc vous me dites, est-ce que j'ai des JP ou est-ce que c'est la fin du live pour aujourd'hui? Dites-moi, dites-moi, les filles. Franchement, 16 seulement, les filles. Hein. J'en ai un par couleur. Il est à 16 €. 16 € seulement. 16 € seulement et j'en ai un par couleur. Un par couleur. Next pour moi, ça marche, Virginie. Un par couleur, les filles. Il me reste un par couleur. Un bleu, un rose, un rouge et un blanc. À 16 € seulement, taille unique d'un 36 à un 48, les filles. 36 jusqu'à un 48. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? On me dit JP avec la couleur, les filles. Et c'est pour vous à 16 seulement. 16 seulement. Et sinon, bah, vous me dites j'en veux pas, Sarah. Et puis voilà. Hein. Mais franchement, ça, vous mettez. Je le rentre un petit peu. Ils sont super agréables à porter. Ceux-là, tout doux. Non, mais t'as vu, Edith, franchement, ils sont canons. Ceux-là, ils sont super agréables à porter. Tu mets ça avec un petit jean. Franchement, avec un petit jean pour rentrer complètement, même. Franchement, c'est super sympa. Super sympa. Donc voilà, les filles. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon, les filles? Est-ce que je next? Enfin, je next pas, j'arrête. Hein. J'arrête, ça va être tout pour aujourd'hui, les filles. Parce que demain, grosse journée, les filles. On est en live le matin, on est en live l'après-midi et en live le soir, les filles également.
Ok. See next. J'aimerais bien les filles, mais non. Non, faut qu'on prenne des forces parce que demain... Et puis en plus, faut qu'on voit des choses avec la personne qui s'occupe du SAV, faut qu'on voit des choses avec les personnes qui s'occupent du ramassage des colis, faut qu'on fasse tous vos colis depuis ce matin, les filles. Bon repos à vous deux, merci madame A. Je t'envoie des forces de loin, merci Jenny, merci les filles. C'est bon pour vous les filles? C'est terminé, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon, en tout cas, vous avez été au top. C'est l'heure de goûter, exactement. Merci pour les suivis. Franchement, en plus, j'ai faim là. Ça y est, c'est l'heure du goûter, j'ai faim. J'ai faim. C'est bon, les filles, on est OK? Oscar, on n'a pas reçu ta commande. Si tu es toujours là, elle sera représentée. Bah demain. oui, du coup. Ouais. C'était le vert et le kaki. Le kaki et le camel. Au cas où, les filles, il m'en reste un camel, un kaki, si jamais. À 20 seulement, c'est le même que le marine. Hein. À 20 seulement, les filles. 20 seulement, camel et kaki. Ils sont de nouveau en vente. Ok les filles? Sinon on vous les représentera demain. On représentera demain les filles si jamais. Allez les filles, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Merci les filles, bonne fin de journée et bonne soirée à toutes. Merci Edith. Bisous les filles, bisous à toutes. Merci pour votre aide, merci pour vos interactions, merci pour vos partages, vos tapotages, tout. Bonne soirée Jenny, gros bisous à toi ma belle. Virginie, gros bisous. Franchement les filles, bisous Mimoun, bisous. Et merci pour toutes les commandes, tout part ce soir les filles. Donc là on va faire vos commandes et on se rejoint demain matin. Gros bisous les filles, à demain. Bisous à toutes les filles, bisous. Ah ouais, là, je te rassure, ça sert à rien de te cacher. Hein. Là, tu te caches, j'ai déjà ta vie actuelle, alors bon. Ah, mais j'en fais rien. Alors, ça, pour les personnes qui ne savent pas, je ne fais rien en rapport de ça. Non, je fais quelque chose si on me fait une trace. C'est pas pareil. Non, si on me fait rien, au final, je fais rien. Non, j'attaque vraiment des personnes qui servent vraiment à rien, quoi. Au final. Ah, je pourrais prendre des risques actuellement en parler sur le live. Je m'en bats les reins. En vrai, je m'en bats les reins. Merci l'équipe. Merci. Tout le monde n'est pas dans le LS là. J'ai invité tout le monde. Alors j'en ai le LS. Vous faites quoi? Faites pas les timides. Ah, après moi je mets pas dans le côté. Les gens, tu vois, ils me pètent la gueule, tout ça. Mais les gens qui viennent casser les bonbons, H24, là actuellement ça ne parle pas parce que ça, tu vois, ça reste dans leur couche quoi. Mais les gens viennent parler, nanana. Mais ils savent pas qu'actuellement j'ai leur vie perso quoi. J'ai leurs âges, j'ai leur prénom, j'ai leur nom de famille, j'ai le nom de sa maman, j'ai le nom de son papa, voilà quoi, j'ai des choses quoi sur eux. Ah ça par contre c'est vrai, on va pas se mytho, c'est puni par la loi. Si comment dire ça, si tu divulgues des choses et que la personne ne t'autorise pas, ah je suis d'accord. Mais vu qu'actuellement sur ce côté-là, actuellement je suis un code barre, c'est un petit peu compliqué quoi. Ça va être un petit peu compliqué de me retrouver quoi. Après bon, si ça calme un petit peu les petits haineux là actuellement là sur le live,
qui sont en mode fantôme et qui ne parlent pas depuis tout à l'heure, je serais avec vous. Tournez vos talons et allez voir ailleurs si j'y suis. Parce que là, vous attaquez exactement un très très gros morceau. Je préfère vraiment vous prévenir. Là, en quelques clics actuellement, je vous mets votre adresse IP là dans le chat. Hein. Là, votre adresse IP, je la fais fuiter. Hein. Y a pas de problème. Alors, s'il y a un hacker qui passe là, par là, bye bye Yaga. Alors, je serai avec vous. Tournez vos talons et allez voir ailleurs. Parce que vous allez pas me refaire la même scène qu'il y a eu il y a tant d'années. Cassez-vous les mecs. Vous avez la rage parce que moi j'avance par rapport à vous qui est au sous-sol. Eh ouais. Mais tant mieux. Vous avez la rage contre moi, tant mieux. Ça me touche pas. Ça me touche pas et je m'en bats les reins de vos vies. Je l'ai toujours dit exactement. J'en avais rien à foutre de vos vies. Vos vies puent et elle restera toujours pareil, renfermée. Pensez à ouvrir un peu votre Velux ou alors votre... votre fenêtre de votre chambre. Ouais, c'est pas en mangeant des McDo, des KFC, c'est pas en mangeant v'là n'importe quoi dans votre piole que ça va améliorer les choses. Alors pour les personnes qui arrivent actuellement sur le live et qui comprennent pas à qui je m'adresse à des gens qui sont en mode fantôme exactement sur l'application. Et s'il y en a qui connaissent pas le mode fantôme, c'est très facile. C'est dans les paramètres. Quand tu es sur le live de quelqu'un, je vous explique en 2-2. C'est quand vous êtes sur le live de quelqu'un, vous pouvez activer exactement le mode fantôme. Le mode fantôme qui est pas compliqué. En fait, le mode fantôme, c'est le classement. Le classement, vous désactivez le classement. Vous pouvez même enlever exactement le côté de votre... comment ça s'appelle de votre côté, pardon. De votre côté donation. Vous pouvez enlever votre numéro de donation. C'est-à-dire le nombre de cadeaux que vous avez pu envoyer. Vous pouvez l'enlever. Moi, je l'ai déjà fait. Le côté donation et le côté exactement... le côté donation et le côté de mon blaze. Ça s'appelle le mode fantôme. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas, ça s'appelle le mode fantôme.